میرے جو فورن آفس میں ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ڈار صاحب جو ہیں اس وقت ان کی حالت بہت پتلی ہے اور وہ ایسی ہوئی ہے جیسے کوئی لیکزیٹوز لینے کے بعد انسان کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ وہ کافی زیادہ ان کے اس وقت پسینے آ رہے ہیں اور بار بار وہ امریکی پریشر کا ذکر کرتے ہیں جی کہ امریکہ کا بڑا پریشر آ رہا ہے ساڑھے آٹھ۔ یہ مغویوں کی قاتلوں سے مذاکرات ہیں۔ مغوی اس لیے کہ جو لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے باری باری اغوا ہوئے اور اغوا ہونے کے بعد اب وہ جو اپنی سیاست ہے وہ نپی تلی سیاست کرتے ہیں نا جی، تو اب ان لوگوں کے اپنے قاتلوں سے ہو رہے ہیں مذاکرات۔ قاتلوں سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے استغاثہ جمع کرایا ہوا ہے اسلام آباد کی عدالت میں 26 نومبر کا، اور قاتلوں میں انہی لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے جن کے ساتھ مذاکرات۔ تو ایسے کیسے مذاکرات ہوتے ہیں میرے بھائی؟ آپ دیکھیے نا کہ وہ وہاں بیٹھ کے وہ جو وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے وہاں پہ گلا کیا سوشل میڈیا کا، تو اسد قیصر صاحب نے کہا تھا ہاں جی ہاں بڑا غلط ہے، ہم بھی آپ کی بات کو ساتھ کرتے ہیں، ہم آپ کی بات آگے پہنچائیں گے۔ اور پھر اپنے قاتلوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم آپ سے مذاکرات تو کرنے آ گئے ہیں لیکن ہمارے لیڈر سے ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے کہ تاکہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ تو یہ کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق پوری اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرپور کوشش ہے کہ کسی صورت عمران خان کو اپنی ٹرمز کے اوپر جتنی بھی مفید ہو سکتی ہیں منوا لیا جائے 20 جنوری سے پہلے پہلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کرسمس کے بعد ہی کام جو ہے بڑا سخت شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب، یہ کیا ہوا انٹرنیشنلی؟ سر یہ رولا پڑ گیا ہے، یہ بین الاقوامی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچہری لگ گئی ہے، اور یہ جو اتنا زیادہ پریشر پڑ گیا ہے، کیا آپ نے سوچا تھا کہ اتنا زیادہ یہ ہو جائے گا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہیں اس وقت۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے کھل کر سامنے آئی ہے اور کھل کر انہوں نے ایک ملک میں نظام رائج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نظام کو رائج کرنے کی کوشش میں جو زیادتیاں اپنی عوام سے کی جس میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں، یہ سارا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ گولیاں لوگوں کو ماریں، اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو آپ نے پچھلے 1.5 سال سے ایک انتہائی فلمزی قسم کے چارجز کے اوپر یکے بعد دیگرے اس کو کیسز میں ملوث کر کے جیل میں، یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ پہلے انپریسیڈنٹڈ ہیں، تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر جو سب سے بڑی جو غلطی ہوئی، ہمارے جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں بہت زوراور ہیں، ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر لیا جو ایک ریچ اور پاور ہے ایک عام انسان کی جو اوورسیز پاکستانی ہے۔ اس کے پاس کوئی لابیسٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ اس نظام کے اندر 2-3 جنریشن سے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دیگر یورپی ممالک ہوں۔ اس معاشرے کے اندر وہ شخص اپنی آواز رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگا ہے اس آواز کو ریز کرنے میں اور پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرنے میں، لیکن ایونچلی جب وہ ہو گیا ہے تو اب جو ریئیکشن آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بھی انپریسیڈنٹڈ اس لحاظ سے نہیں ہے جتنی انپریسیڈنٹڈ زیادتیاں ہیں۔ اور ٹھیک ہے گلوبل چیزیں بدلتی رہتی ہیں، امریکہ میں حالات بدلے ہیں، امریکہ میں ایون ٹرمپ کا جیتنا بھی تو ایک انپریسیڈنٹڈ تھا نا۔ دیکھیں کب ہوا ہے کہ آپ کا مین سٹریم میڈیا، نیو یارک ٹائمز، وال سٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، یہ لوگ تو پریزیڈنٹ بناتے اور اتارتے ہیں، وہ سارے آپ کے مخالف ہیں، سارے ٹی وی چینلز آپ کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ جیتا۔ اس کا جو حمایتی ہے اس نے آپ کے مین سٹریم میڈیا کو آؤٹ ڈیٹ، ایلن مسک نے مین سٹریم میڈیا کو آؤٹ ڈیٹ کر دیا۔ سو یہ تمام اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سو میں یہی کہوں گا کہ اس تمام حالات کے اندر، اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو آپ یو ایس ایڈ سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور امن کی عائشہ پروگرام چلا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ملک کے اندر اردو میڈیم کے اندر آپ کی ذہن وہی ہے کہ آپ ایک امریکن جو نومینیٹڈ امبیسڈر ہے اس کو آپ باقاعدہ باقاعدہ اردو کے اندر آپ دیکھیں نا، انگریزی کے اندر آپ کی رپورٹنگ کچھ اور ہے، اردو کے اندر آپ کی رپورٹنگ اور ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ ایک قسم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم جس پرست کہہ کر، یہ ان کے حکومت کا ان کے ملک کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو خود دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ اب اس تمام بیک گراؤنڈ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں تو دس از جو ریئیکشن آ رہا ہے انٹرنیشنلی، دس از ویل ڈیزرو۔ اور یہ بات صرف جیو کی پوسٹ تک نہیں ہے، اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کے جو ملٹری ٹرائلز ہیں،
अब मिलिट्री ट्रायल्स का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ। देखिए माजी में आपने मिलिट्री ट्रायल्स किए, वो भी नामंजूर नाकाबिले मंजूर चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे वेस्ट का चले फिर भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। क्योंकि उस वक्त आपने चूरन ये बेचा था कि ये वो लोग हैं जिनका हम ट्रायल करने जा रहे हैं, ये वो दहशतगर्द हैं, इनका अलकायदा से ताल्लुक है, फलाना है ढमकाना है। और ये ऐसी चीज़ थी जिससे वो अमेरिका वाले भी, यानी वेस्ट भी जो था वो मुतासिर था, स्पेशली पोस्ट सवात जो ऑपरेशन हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि जुडिशल सिस्टम क्रिपल कर गया था। तो उस वक्त जस्टिफिकेशन ये बनाई गई थी कि कि इन लोगों को, दहशतगर्दों को हमने फौजी अदालतों में, वेस्ट को बाय द वे उस वक्त भी ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, खैर उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। लेकिन आज के दौर में सियासी मुखालफों को, मतलब आप अपने सियासी मुखालफों को मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल कर रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये बेवकूफ़ी की, क्योंकि अगर ये थोड़े से अक्लमंद होते तो ये जो आपके एटीसी कोर्ट्स हैं या बाकी अदालतें हैं, ये भी तो इन्हीं के मातहत है ना, ये कौन सा कोई आज़ाद फैसले दे रहे हैं। लेकिन ये जो जोरावर शख्स हैं, इन्होंने साबित करना था कि मैं बड़ा जोरावर हूं, मैं आप बड़ा चौधरी हैं। तो वो आप बड़े चौधरी ने इस वक्त अपने आप को पूरी दुनिया में सिक्लूड कर लिया है, एक इस वक्त अकेले हो गए हैं आप, क्योंकि आपको यूरोपियन यूनियन ने शान कर दिया। अभी तो आपकी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी छोड़े, अभी तो उसने आना था ना, अभी तो आपको बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शट अप कॉल दे दी। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं सर? हम इसे स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। यूरोपीय यूनियन जो उसने जीएसपी प्लस स्टेटस को मेंशन किया है अपनी उस प्रेस रिलीज के अंदर, आप क्या समझते हैं कि आप दोबारा से जब जाहिर है होती हैं डिस्कशंस होती हैं, दोबारा से रिविजिट किया जाता है, तो हमारा हम बहुत कमजोर नहीं पड़ गए? जी बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन का तो अमेरिका से भी ज़्यादा रिलायंस होता है ह्यूमन राइट्स के सर्टेन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, उसके ऊपर ड्यू प्रोसेस तो सबसे बड़ी चीज़ है। इस वक्त इस हद तक है कि वो हमसे इवन डेथ पेनल्टी, जो हमारे कानून के मुताबिक लीगल है, लेकिन वो डेथ पेनल्टी के ऊपर भी हमसे सर्टेन अश्योरेंसेस लेते हैं कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या जिस तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान में सजाए मौत जो है बड़े अरसे से सस्पेंशन का शिकार है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपकी ये यूरोपियन यूनियन का जीएसपी प्लस का स्टेटस है। अब पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं या हमारे पास जो ज़र मुबादला आता है आफ्टर फॉरेन रेमिटेंसेस ऑफ योर ओन ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये यूरोपियन यूनियन को आपकी जो एक्सपोर्ट है ये सबसे बड़ा 8 से 10 अरब डॉलर का आपका ये होता है। बाकी तो आपके पास एक्सपोर्ट करने को कुछ है नहीं, थोड़े बहुत तौलिए बुनियाने आप एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो ये इतना बड़ा है कि हमें वहां पे इन राइटिंग हम उनको यूरोपियन यूनियन वालों को कुछ गारंटीज वारंटीज देते हैं, और ड्यू प्रोसेस और ये सब चीजें सबसे बड़ा। अब मसला ये है, देखिए एक इस फर्क को जानने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ यूरोपियन यूनियन शिकायत लगा रहा है कि जी आपके यहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं है, पाकिस्तान उसके हक में रिपोर्ट देता था कि नहीं नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम ये होता था कि कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूरोपियन यूनियन को शिकायत लगाती थी जी कि पाकिस्तान ठीक काम नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान का हर शहरी शिकायत लगा रहा है। पाकिस्तान का हर जो यहाँ का रहने वाला है वो जा जाकर अपनी हुकूमतों को बता रहा है कि जी मेरे साथ तो ये ज्यादती हो रही है। जब वजीर दाखिला आपका लोगों को अललान धमकाए कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों का मैं शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दूंगा और उनका पासपोर्ट कैंसिल कर लूंगा, इसलिए कि वो एक आज़ाद मुआशरे में रहते हुए अपनी सियासी राय का इजहार कर रहे हैं ना, वो किसी को छुरी तो नहीं जाके मारे, को दहशतगर्दी तो नहीं कर रहे, वो मतलब एक किस्म का इमरान खान को फ्री करने की डिमांड कर रहे हैं, कुछ जुलूस निकाल लेते हैं, जलसा निकाल लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब यहाँ पे बाकायदा रजिस्टर होना शुरू हो गई हैं, सिस्टम के अंदर आ गई हैं। एंड दिस इज़ योर ओन ओवरसीज पाकिस्तानीज जिन्होंने ये सारा काम किया है, और उनको क्रेडिट जाता है। क्योंकि बात ये है कि कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में बैठा है, अगर वो समझता है कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, तो ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सर हम आज वीडियोस भी देख रहे हैं जहां पर अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा से वीडियो पैगाम आ रहे हैं कि हम 2024 के इंतखाबात को नहीं मानते, दोबारा से इंतखाबात करवाए जाए। तो आप समझ रहे हैं कि चीजें उस तरफ जा रही हैं कि इन इंतखाबात को दोबारा खोला जाएगा इंटरनेशनल प्रेशर को सामने रखते हुए? सर 2024 को इंतखाबात को तो नवाज शरीफ भी नहीं मानता। मतलब आप अमेरिका को तो छोड़ देना, ये तो खुद यहाँ वाले नहीं मानते। 2024 के फरवरी के इंतखाबात तो जो थे वो एक मजाक था, वो तो पूरी दुनिया जानती है। यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी आज दिन तक नहीं की। उस वक्त उनका ये कहना था कि अगर हम ये रिपोर्ट जारी करते हैं तो हमारे सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान से खराब हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उन लोगों ने जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड देखा, वो अगर रिलीज करेंगे और वो बताएंगे ये कि ये इंतखाबात जो हैं ये एक झूठ है, फरेब है, तो फिर उसके बाद क्या इनकी रह जाएगी? तो लिहाजा ये तो एक मुसद्दका बात है कि आपको इस वक्त भी जो
یہ جو سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، اگر یہی ہوش کا ناخن لیں اور کوئی فریش انتخابات کی طرف چلیں تو ان کی کوئی جان بخش سکتی ہے، کیونکہ اگر اینڈ میں جا کے فریش انتخابات ہوئے تو ان کے تو میرے خیال ہے مین لیڈر بھی اپنی سیٹیں نہیں جیت سکیں گے۔ اب یہ امریکہ کے اندر معاملات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ تلسی گبارڈ بھی بولنا شروع ہو گئی ہیں، وہاں کے جو نامزد وزیر خارجہ ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے، رچرڈ گرنیل نے تو خیر اس نے تباہی ڈالی ہوئی ہے، وہ تو ایلن ماسک کو بھی اس سارے ماحول کے اندر لے کر آ رہا ہے۔ مزید چیزیں کس طرف امریکہ کے اندر جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے اوپر ضرور امریکہ کی سیاست کی چھاپ تو ہوتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدانوں نے ہی کرنی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر کے تحت آپ یہ دیکھیے نا کہ جب ڈونلڈ لو کی انٹرفیئرنس سے عمران خان کی حکومت کے اندر وہ چیزیں ہوئی، آلدو ڈونلڈ اب تو یہ چیزیں کھل کر آ چکی ہیں کہ وہ جو ڈونلڈ لو اور وکٹوریا نولینڈ وغیرہ ہیں اس کے پیچھے بھی بیسیکلی باجوائی جو تھی سازش تھی، کار فرما تھی۔ لیکن عالم یہ تھا کہ وہ تو ایک مطلب ہی از ناٹ ایون اے پولیٹیکل اپوائنٹی پرسن، کوئی ایک بڑے لیول کا آدمی نہیں تھا، وہ تو ایک انڈر سیکٹری ڈپلومیٹک اس میں تھا۔ تو اب تو یہاں پہ آدھی کیبنٹ جو ہے اس کی جو آنے والا صدر ہے وہ علل اعلان کر رہی ہے فری عمران خان۔ دیکھیے اب اس کا جہاں تک عمران خان کی ذات کا تعلق ہے تو عمران خان جو ہیں اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق پوری اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرپور کوشش ہے کہ کسی صورت عمران خان کو اپنی ٹرمز کے اوپر جتنی بھی مفید ہو سکتی ہیں منوا لیا جائے 20 جنوری سے پہلے پہلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کرسمس کے بعد ہی کام جو ہے بڑا سخت شروع ہو جائے گا۔ بات عمران خان کی تو بڑی سمپل سی، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جب یہ امریکن تبدیلی کے بعد پہلی دفعہ بھی پارٹی کے لوگ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی کہا، تو عمران خان نے کہا یار دیکھیں وہ جو باقی باہر کی فیکٹرز ہیں وہ تو میرے لیے اتنے ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے اور میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے۔ تو عمران خان نے تو بڑا سمپل سے کچھ ٹرمز رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی مذاکرات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی ٹرم یہ ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی دی جائے، اس میں عمران خان کا اپنا نہیں ہے، اس میں تمام سیاسی قیدی ہیں جو کہ ایون ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا گلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے 9 مئی، اس کی آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے نا، آپ منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں ایک کمیشن بنا دیں، میں کہتا ہوں ایون چیف جسٹس کی قیادت میں بنا دیں، جو افریدی صاحب ہیں، مطلب ویسے بھی وہ فارغ ہیں بیچارے آج کل، میں نے سنا ہے وہ صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سفیدی شدی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، گھوڑ سواری کرتے ہیں سر، گھوڑے چلاتے ہیں۔ یا گھڑ سواری کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں، فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تنخواہ لیتے ہیں، تو ان کو ایک کمیشن میں بنا دیں۔ لیکن کسی بھی ایسے جج کی سربراہی میں یا 2 3 ججز کی سربراہی میں جو انڈیپینڈنٹ تصور کیے جاتے ہیں، آپ ایک کمیشن بنا دیں، 9 مئی کے معاملات ان کے سامنے رکھیں، پتہ لگ جائے کہ اس میں تحریک انصاف کا تھا کہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست اگر اپنے شہریوں کے قتل میں ملوث ہے تو یہ زخم آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے کہ لال مسجد والا جو زخم تھے یا وہ جو کہتے ہیں نا کلوز چیپٹر ہے، اس نے بہت آگے پھر ہانٹ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی اور سیاست کو بھی۔ تو اسی طرح سے یہ تو بالکل ایک پولیٹیکل چیز تھی جس کے اوپر یہ ہوا، تو یہ بڑی چیزیں ہیں۔ تو عمران خان کے تو یہ بڑے سمپل سے مطالبے ہیں، باقی انہوں نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیں اور عدالتیں میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں، عمران خان اپنے میرٹ کے اوپر باہر آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کے تو سیاسی مطالبات ہیں نا۔ سیاسی مطالبات کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن آزاد ہونا چاہیے، شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور چونکہ 2024 کا الیکشن کوئی نہیں مانتا تو فریش الیکشن ہونا چاہیے، اس کے لیے فریش الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ آپ کے جو بھی پسندیدہ لوگ ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہے، آصف زرداری ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی اور ہے، سب آ کے آزادانہ طور پر الیکشن لڑیں، پورے ملک میں فریش الیکشن کرائیں اور آگے کی طرف چلیں۔ اگر آپ کو یہ خرچہ پسند نہیں ہے تو پھر جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کر دیں، اس مینڈیٹ کے مطابق تو 2 تہائی اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ سر کیا یہ خبر درست ہے؟ نصرت جاوید صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات چیت کی ہے، ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید اوورسیز پاکستانی اب اس ڈیبیٹ اور ڈسکشن اور مطالبے کی طرف جا رہے ہیں امریکہ سے کہ عمران خان تک ایک کاؤنسلر ایکسس مانگی جائے، امریکن آفیشل جا کر عمران خان صاحب سے ملے اور موجودہ حالات کے اوپر بات چیت کرے۔ پھر دوسری یہ نصرت جاوید صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اس وقت نامزد وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کو بلایا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی سفیر کو طلب کر کے یہ ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے بتایا جائے اور پاکستان میں جو تحریک انصاف ہے اس حوالے سے بتایا جائے۔ آپ کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو امریکن نامزد وزیر خارجہ کا کوئی ایسا سورس نہیں ہے، میں تو پھر امریکہ کے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ نصرت جاوید صاحب کے پاس تو پتہ نہیں اسلام آباد میں کہاں سے ایسا کوئی سورس آ گیا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ
देखिए इलेक्शन से पहले उस जमात ने, उनके लीडर ने, उनको बड़ी भरपूर सपोर्ट हासिल हुई, मुसलमानों की भी और पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि आप ये याद रखिए कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट के ऊपर, बिकॉज बाइडन ने कमिट नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने मिडल ईस्ट पीस, जिसमें इसराइल गजा की सारी सिचुएशन है, उसके ऊपर एक बड़ा कैटेगोरिकल प्लेज किया, जिसकी वजह से वो मिशिगन स्टेट भी जीते, क्योंकि मिशिगन में बड़ी तादाद है मुसलमानों की, जिसमें अरब मुसलमान हैं, बाकी मुल्कों के हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का जो पैक है उसके साथ भी उनके कुछ वादे हैं, और वो वादे क्या हैं कि पाकिस्तान में वो अपनी जो पहले उनकी इंटरफेरेंस है उससे हटकर वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, और ये चीज़ होगी। ये तो देखिए, जो एक महीना होता है आपका इनाग्रेशन, जो नवंबर में इंतखाब होता है और इनाग्रेशन जाके आपकी होती है जुलाई जनवरी में, तो वो एक डेढ़ महीना जो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वो जो स्विच ओवर होता है, उसमें इफेक्टिवली जिनको नॉमिनेट किया जाता है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनका गैस वर्क होगा, बट आई एम श्योर कि चीज़ें इसी तरफ जाएंगी। और सर। एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, मेरे किसी, मतलब देखे ना, अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरा अमेरिका में कोई जरिया है जो फॉरेन ऑफिस में तो मुझे बताता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे जो फॉरेन ऑफिस में जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब डार साहब जो हैं इस वक्त उनकी हालत बहुत पतली है, और वो ऐसी हुई हुई है जैसे कोई लेक्सेटिव्स लेने के बाद इंसान की तबीयत हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इनको इस वक्त पसीने आ रहे हैं, और बार बार वो अमरीकी प्रेशर का जिक्र करते हैं जी, कि अमरीका का बड़ा प्रेशर आ रहा है साढ़े यहाँ। वो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि अजमल जामी साहब ने रिपोर्ट किया है कि जो मुज़ाकरात और कमेटी शमेटी बनी थी, वहां पर डार साहब ने बार बार ये शिकवा किया कि जनाब आपकी वजह से यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर भी बातचीत कर रहा है, बरतानिया का प्रेशर भी, अमेरिका की प्रेशर भी है, तो हाथ होला रखें। नहीं, हाथ होला किसने रखना है? देखिए ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आपने जमात को जेल में डाला हुआ है, उसकी असल लीडरशिप आज जेल में मौजूद है, मिलिट्री कैद भुगत रही है, मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, और हाथ होला रखने वाला आप, ये तो वही एक मजाका खेज सा एक फिल्मी सीन लग रहा है कि जेलर आके कैदी को कह रहा है कि भाई हाथ होला रखो। उसने क्या हाथ होला रखना है? वो तो अपने सेल में बैठा हुआ है। सर, हाथ तो होला इन्होंने रखना है ना। मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, दो सवाल है आखिरी। ये बता दें, रिचर्ड ग्रेनल इतना पर्सनल क्या है सर? ये किस तरीके से, यानी पूरा सोशल मीडिया ऐसा महसूस हो रहा है कि बैठकर ये मॉनिटर कर रहा है, इतना ज्यादा पर्सनल क्यों हो गया ये? देखिए, पर्सनल तो सबसे पहले जो इस वक्त हुकूमत के जो सबसे बड़े कहना चाहिए स्पोक्स पर्सन है, और दो चीज़ें ना, एक तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और जिस तरह से उसने इस वक्त इस फौजी आमराई निज़ाम की तर्जुमानी की है, आई थिंक देर इज़ अ उसमें भी कोई एक चीज़ मुमासलत है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका में भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसी तरह से ट्रंप को और उसकी जमात को निशाना बनाया। तो एक तो वो वजह है जो दोनों तरफ आई थिंक वो समझते हैं। और फिर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे बड़ा चैनल जब उसको फोकस करके निशाना बनाता है, और फिर जाहिर बात है जब निशाना आप बनाते हैं तो वो जवाब देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इस वक्त, एक्स जो है वो वेस्ट के अंदर इज नाउ नंबर वन सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। आपका अखबार अब पीछे चला गया है। वो लोग तो इसको समझते हैं। अब ये एक नया फिनोमेना है जहाँ पे सफारतकारी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, बिकॉज वो वहाँ से आपको ट्रेंड्स का पता चल रहा है कि वो जो लोग सफ़ीर बनकर आ रहे हैं या वजारत खारजा चला रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। और उसके लिए अब उनको किसी डिप्लोमेट से डिप्लोमेटिक जुबान के अंदर, वो पहले तो होता था ना, एक कोई डिप्लोमेटिक जुबान के अंदर पैगाम आता है तो फिर आप उसकी नीति गिनती करते हैं कि यार इसमें से सब में कहना क्या चाह। सर अब तो सीधी गोलियां चलती हैं। आप तो अपना ट्विटर, अपना फोन उठाया और आपने ट्वीट कर दी, एंड दिस इज योर पॉलिसी। सो ये दिस इज अ चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग सिनारियो, और इसके अंदर इस चीज़ को इनको रियलाइज करना चाहिए। और अब देखते हैं कि 20 जनवरी के बाद उनका प्रेशर क्या आता है। बट कमिंग बैक टू असल चीज़ें तो पाकिस्तान में होनी है ना। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं, उनको अपने फैसले करने हैं, बिकॉज देखिए ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की क्या है। ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की ये है कि जो निज़ाम 2022 के बाद नाफिजुल अमल करने की कोशिश की गई वो आज 2024 ख़त्म होने के तक वो चल नहीं रहा। सियासत नहीं वक्त काम कर रही, मुआशरत नहीं काम कर रही, मईशत नहीं काम कर रही। ना अवाम आपसे खुश है, ना मईशत आपसे चल रही है। आपकी जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हुई हुई है। उसके बाद आप इस वक्त इंटरनेशनली देखिए, आप
अपनी सिर्फ इमरान खान की नफरत में आप दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। जीएसपी का आपको थ्रेट आ गया है। बरतानिया आपको जनाब कह रहा है कि आप किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आपका अपना ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे नाला है, वो अपनी रेमिटेंसेस भेजने को बंद है। पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिकली, अभी किसी सियासी जमात ने नहीं कहा, लेकिन ऑर्गेनिकली लोग जो हैं वो फौजी मसनूआत का बाइकआउट करना शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस मीन? इट सिंपली मीन्स कि जो भी आप फार्मूला बनाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? एक लॉजिकल चीज़ तो है, कोर्स करेक्शन होना चाहिए। अब कोर्स करेक्शन के लिए तो यार ऊपर से तो किसी ने नहीं आना ना, आपने ही खुद करना है। तो 70 साल से पाकिस्तान को चला रही थी और उसके बैठ के वो अपना हाइब्रिड रूल चला रही थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, दो तीन वजूहत होती है ना किसी भी चीज़ की इतना ज़्यादा देर तक चलने की। एक तो उनके अंदर इंटरनली एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था कि मैं बात कर। दूसरा, एक प्रोग्रेसिव जहन की भी माना जाता था कि ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इस तरह से है कि हालात और वाकयात के मुताबिक ये अपनी चॉइसेस करते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप दरिया के बहाव के कंप्लीट उल्ट समत में जाके दरिया को बहाने की कोशिश करें। इस वक्त ये वही वाला काम कर रहे हैं कि दरिया पूरे जोर के साथ एक समत में बह रहा है, और इनकी कोशिश है कि नहीं, हम इतने ताकतवर हैं कि हम इस दरिया को उल्टा बहाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होता। वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये वाकईतन मुज़ाकरात हैं या मजाक राहत हैं जो पाकिस्तान के साफी कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मजाक रहा था। ये देखिए ना, मैंने जो अपना वीलॉग किया था उसके अंदर यही इसको कहा था कि ये मुग़वियों की कातलों से मुज़ाकरात हैं। मुग़वी इसलिए कि जो लोग इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं वो सारे बारी बारी अगवा हुए, और अगवा होने के बाद अब वो जो अपनी सियासत है वो नपी तुली सियासत करते हैं ना, जितनी उनको सियासत की इजाज़त है। इस वक्त वो जो बातें करते हैं या बातें कह रहे हैं, यकीन जानिए ये उनके ख्यालात नहीं हैं, ये उनके जज्बात नहीं हैं। ये उनके वीज़े की टर्म्स एंड कंडीशन है। उनको इतना ही वीज़ा मिला हुआ है पाकिस्तान के अंदर सांस लेने का कि भाई साहब आप ये बात कर सकते हैं और ये बात नहीं कर सकते। आपकी आज के दौर में पॉलिटिकल करेक्टनेस ये है। तो ये बेसिकली मुग़वी हैं सारे इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले। आपसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, आप भी पाकिस्तान में, आप भी सारे मुग़वी साफ़ी हैं ना। क्योंकि आप बेसिकली कॉन्स्टेंटली अगवा के थ्रेट के अंदर हैं। आप अगर अगवा हुए नहीं हैं तो हो सकते हैं, और अगर थोड़ी सी अगर आपने कोई अपने खुल के बात करने की कोशिश की तो अगवा हो जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ हर शख्स जो है उससे मुझे हमदर्दी इसलिए है कि वो जो बात कह रहा है, जो बात वो कर रहा है, वो 100% वो खुद नहीं है। ये वो जो जोम्बियों वाली फिल्म नहीं होती थी जिसमें वो जोम्बी आपको डस लेता है तो बस आप वो वाले जसीम आप में आ जाते हैं। तो अब उन लोगों के अपने कातलों से हो रहे हैं मुज़ाकरात। कातलों से इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तखाज़ा जमा कराया हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में 26 नवंबर का, और कातलों में इन्हीं लोगों का नाम लिखा हुआ है जिनके साथ मुज़ाकर। तो ऐसे कैसे मुज़ाकरात होते हैं मेरे भाई? आप देखिए ना कि वो वहां बैठ के वो जो वो कहते हैं, इसाक डार ने वहां पे गिला किया सोशल मीडिया का, तो असद कैसर साहब ने कहता था हाँ जी हाँ बड़ा गलत है, हम भी आपकी बात को साथ करते हैं, हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। और फिर अपने कातलों को कह रहे हैं कि अच्छा हम आपसे मुज़ाकरात तो करने आ गए, लेकिन हमारे लीडर से हमें मिलने की इजाज़त दी जाए कि ताकि हम उससे पूछ सकें कि हमने बात क्या करनी है। तो ये कौन से मुज़ाकरात होते हैं मेरे ये भाई? ढोंग मुझे रचाया क्यों जा रहा है फिर ये मुज़ाकरात का? टाइम की नहीं, टैक्टिक। देखिए, मुज़ाकरात का ढोंग इसलिए रचाया जा रहा है कि जो प्रेशर बाहर से आ रहा है उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए ये एक फिजा कायम की जा रही है कि हम डायलॉग कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। देखें, यही लोग हैं फ्रंट पे हैं। आपको क्या लगता है ट्रंप या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह के स्ट्रेट शूटर हैं वो इस किस्म की आपकी कहानीबाजी सुन लेंगे? तो ये टाइम गेम कर रहे हैं। असल में तो जो मुज़ाकरात हैं वो तो बार बार इमरान खान साहब से जाकर हो रहे हैं। उनको कुछ टर्म्स दी जा रही हैं कि आप बाहर आ जाएं, आप हमें सिर्फ एक चीज़ की गारंटी दे दें कि आप जो फौज की क़यादत है उसको बख्श देंगे, माफ़ कर देंगे, और दूसरा आप जो है निज़ाम को कुछ अरसा तक चलने देंगे। कोई टाइम फ्रेम की बातचीत हो रही है, कितने वक्त के बाद हम फ्रेश इलेक्शन करा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जो मेरी इतलात है कि इमरान खान इस प्रोसेस में इंगेज ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं यार देखें, आपके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है ना, कोई उस किस्म का तो मैंडेट ही नहीं है जो आप बातें मुझसे डिमांड कर रहे हैं। मैं एक पाकिस्तान में जो आइन के अंदर मेरे पास हक है उसको तो मैं इस्तेमाल करूंगा, जो है आज़ादी राय का। तो मैं आके अपनी जो मेरी राय होगी उस वक्त के पॉलिटिकल सिनारियो के मुताबिक उसकी मैं आज़ाद हूंगा। जहां तक रह गया केसेस की बात, तो मैं तो आपसे एक लम्हे के लिए रिलीफ नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि अदालतें फैसला करें। वो देखे ना, जब उन्होंने धमकी दी कि इमरान खान के ऊपर फौजी अदालतों का वो मुकदमा चलाएंगे, फौजी अदालतों में ले जाएंगे, तो इमरान खान ने कहा सो बिस्मिल्लाह, फौरी तौर पे करो। जब साइफर की भी धमकी दी थी तो यही इमरान खान ने कहा ना, और एंड में क्या हुआ? एंड में ये हुआ कि साइफर में बरियत होगी, और साथ ये भी साबित हो गया कि साइफर था, क्योंकि अदरवाइज तो उन्होंने मान नहीं रहे थे कि जी साइफर है ही कोई नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं।
تو لہٰذا میرا یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ مذاکرات آج سے ان کو 6 مہینے پہلے اگر کرتے تو شاید ان کو کچھ مل جاتا. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ فار دیٹ. دے ڈو ناٹ ہیو، ابھی ان کے پاس وہ کہہ لیجیے اسٹرینتھ نہیں ہے جس میں اپنا کوئی مطالبہ وہ منوا سکیں. اب تو آپ کو وہی ماننا پڑے گا جو آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ عمران خان دے گا. یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ دوز کنڈیشنز. عمران خان نے کانسنٹ کیوں دیا؟ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یہ یو میک سینس ویری مچ کہ یہاں پر نہیں اس سے ہٹ کر کوئی بری سے صاحب بات چیت کر سکتے، تو خان نے کانسنٹ کیوں دیا؟ تو کانسنٹ اس لیے دیا کہ دیکھیں، میں اگر آپ اف یو آر اے پیرنٹ تو آپ کو پتا ہے اگر بچہ آپ کے پاس آگے ضد کرے کہ نہیں نہیں بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، یہ ویسے ہی وقت کا ضیاع ہے، تم یہ کام مت کرو. لیکن بچہ باز نہیں آتا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی میں نے پیانو سیکھنا ہے. بچے کو، باپ کو پتا ہے کہ یار تینوں نہیں آنا پیانو بجانا، لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو یار اس کو مجھے پتا ہے، لیٹ ہم لرن فرام ہز اون مسٹیکس. تو پھر بچے کو کہتے ہیں جا کے تو کھیڑ لے یار. تو یہ بچوں نے آگے ضد کی ہے کہ جی ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کر لو. کیونکہ جو لوگ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں وہ تو خود سارے نوکری پیشہ ہیں، ان سے کیا ڈائلاگ ہونے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.